ना चालू. Sure. Chalo, we'll start, okay? Yeah, we'll start. Pulinanandji, 3 mantra bola. Everybody can Namo join. Namo Vitragaya, Namo Vitragai. Namo Varihantanam, Namo Rihantanam, Namo Siddhanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Vayariyanam, Namo Vajrayanam. Namo Vajrayanam, Now, Namo Loe Sarva Sauram. Panchanamukharo, So, Namo Bhava Punasano, Navapavapanasano, Anam Ketim, Mangalanam cha Sauvesi, Namam Havai, Inglanam Josavesim Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate, Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. it's a time, Mahatma. Jai Good morning. I hope everybody's okay. So, after last time, hopefully Bhagwan is not here, so we will continue with our experiences. So, anybody wants to Ambi start? Jabaji. આપણે કોઈને હમિંગ સાઉન્ડ જેવું આવે છે દીપક આનંદ તમને બેકગ્રાઉન્ડમાં મને આવે છે કોકનું બેકગ્રાઉન્ડમાં કઈ હવે નથી આવતું. Now it- હા હવે બંધ થઈ ગયો હવે બંધ થઈ ગયો Okay, ઓકે હા we'll start with the Pulinanandji. Deepakanandji will start with puja, okay? યા વી સ્ટાર્ટ પૂજા Okay, puja. Jai Satchidanand. Yes, Satchidanand. So this last week, I'll just combine a few examples. So my first experience was when the family was playing a board game with two of my nephews. The board game was a little complex, so my Aishani was playing, I was playing, my file number 2 was playing, and the older nephew was playing. And Sanvi, my younger one, and the other little nephew were playing somewhere in a different room. And, the board game, there's a lot of pieces and a lot of players and a lot of cards and things like that. And my file number 2 noticed, the kids, when they were trying to move a player, they knocked some of the things over accidentally and things like that. Happened once, happened twice. And the third time, the file number 2 got a little frustrated with the children, playing. And immediately then I thought, these, like, the Sambhavi Nikal hit right then for me. Like, to him, I just said, Sambhavi Nikal, a file che, Ruchini and their Shuddhatma che file che. And because the children were almost taken back, like, oh, we were just playing a game. They were innocent, right? Obviously, everybody is innocent, even he's innocent. And at that moment, I knew that I'm still working on the correct way to phrase like Syad Vadvani and with my dialogue with him. So at that moment, I couldn't say anything, but my bhav was, Sambhavi Nikal, and may we just continue this game nicely, right? So immediately, almost like 2 minutes later, my other daughter, who was in the other room, came by and she was frustrated. She was like, Dad, these are our guests. How are you talking to them like this? They are playing innocently. They're accidentally knocked the pieces. We have to be very kind. So please apologize to them right then and right there. And just the way she said it, I was almost taken back. It was so vitrag, like so neutral. There was no rag, no dvesh. She said it just very concisely. She said it, then she left. There was nothing else with that. She was not attached at all whatsoever. And it was just, that was it. And it happened so instantly that my question was with this instant is,
this almost seemed like it was that the cash bank of the divine, like that I always read about. It almost seemed like it happened right here. Was you you know, you read the result instantly comes. And I think please correct me, Pulinanji, Deepakanandji, if I'm wrong, but I think that was what happened. But it was just so instant and so, and I know we always say that Dada Bhagwan works in different ways and he works through different nimitz, but it was almost so instant that I was taken back by this experience. Um, and the other experience that I had was, this was at work. You know, in the last few months, we have a lot of vendors and things like that coming by. So after lunch, I was looking for something sweet. So I didn't pack anything sweet. So I said, I'll go back to my desk and that's it. But on the way back to my desk, there was, you know, a box. Somebody had given us a box of candy or something. So I said, okay, I'll take one. This is perfect. This is exactly what I wanted. So I took one bag of candy, and then I noticed that my greed almost started like talking in the background, like, oh, there's so much, maybe you should take one more for tomorrow, maybe you take one for your kids, maybe. And it was just like going, and I was almost embarrassed, like, I can't believe this is happening. So I took another one, and then I let that be, and then I kind of reflected on it later, and I'm like, maybe this is greed happening. um, and you know, in my Pragna also shows me, like, you know, if you take too much, obviously you're going to have health benefit, you know, sugar is not good, and you have to exercise, and it's not samrasi, and all of that kind of displays. But still, I took another one. Then this week we had, like, end of the year, our president brought us, like, you know, little sweet packs for the new year. Everybody celebrate the new year this way. And so this time I said to myself, I put the purushart in place. I'm like, I'm only going to take the one that's given to me, and that's it. I'm not even going to think about getting another one, because I don't want to take one home. My first thought is, oh, I'll take another one for Aishani, or I'll take one for Ruchir, or give it to somebody. And I'm like, I'm not even going to think about that. And then what happened? So I put that purushart in place, and then I think what happened was, like, there was another extra box, because they always overbuy for just to make sure they're not short. So there was extras, and then on my way out the door, I was taking the little grab bag, and my coworker said, you know, oh, would you want my extra for your daughter? And I was like, okay. So I put the purushart in place. I avoided this, and now somebody is telling me, you know, take this home for your daughter. So I was like, this is a file. I put this sugar as a file, candy as a file. I put all that in place, and I was like, I don't know so I just took it. But you know, I'm having this, like, this file is this candy, or this food, or this sugar, or this sweet. And what I mean, the purushart I'm trying to put in place is take what you need. But should I just be watching Pooja kind of as she makes these decisions of, like, because it's all boils down to, it's just greed? Or should I actually be actively trying to kind of avoid and talk to her a little bit more and say, you know, Buddha, you don't need this, you can overcome this. So I think those were my two examples that I kind of wanted some more clarity on this week. Very excellent observation and recollection, Deepakanandji. Yeah. First of all, we have to identify that who we are living today in our intermediate enlightened state, that is Antaratma state, is different from the outside, who is in the hands of Vyavasthi. So whatever decisions we make, they are made by the intermediate enlightened state, or inner enlightened state. Because that moment when you're making the decision, you are not encountering the real situation. And when you really encounter a situation, You're not encountering the real, what was that? what I mean, when you encounter the situation, at that time, your decision may work, may not work. It depends on the inner force of the
Vyavasthit, which makes it happen. Mhm. Mhm. So what remains to be understood and done is you ensure that you are making the right decision, firm decision. Now, that firmness should not be questioned when things happen, but that should be understood that although you made a very firm decision, but the previous force was strong enough, and that's how things happen. Is that clear? Mm. Yeah, so I made the decision, and then Vyavasthit happened, and Identify these two entities. That is important. identify your Nishchay. One who is doing is separate. Mm-hmm. While you are making decision, you are in the influence of Prajna Shakti. But when it is happening, you are under influence of the Vyavasthit Shakti. Okay. And you're watching the whole time. Not you, in a way you are watching, but while making decision, you are watching and making decision because that is your intermediate state of enlightened state wherein you are making decision by relative But point. you're making your decisions between Pragna and Buddhi, right? Yeah, but that is your intermediate state that you have to identify, understand, and act because you are by relative viewpoint puja. The reason is one who is in the hand of Vyavasthit is not in your hand, Mm-hmm. but your enlightened state is in your hand, and you have a job or commitment to make puja normal and natural, which is done by you only in your enlightened state by relative viewpoint. So by relative viewpoint, you keep making decisions, and by real viewpoint, you keep watching. That is why it is said intermediate means intermediate enlightened state. It means you're doing two jobs, one of Shuddhatma and other of puja, both. So now just imagine who is saying that I want to do some Bhavanikal. One who is in Vyavasthit, can he do? No. No, because Vyavasthit is just result giving mechanism or power of nature that just deliver what was caused. Mm-hmm. But this, to be in Agna, is your enlightened state. But anything that ends up in doing is by relative viewpoint. And anything that ends up in seeing is by real viewpoint. That's your two function. Like when you are with Ruchi, you are wife. But when you are with kids, you are mother. Mm-hmm. You're playing both the roles. And you don't confuse. You you are quite clear and with total conviction you deal as wife with Mm-hmm. your husband, and with your kids you very nicely deal as mother. So You, keep that same distinction. no, it is there. We have to understand. You're not to keep. I mean, understand that distinction between real and relative then, Yes, as anything you keep that. is by relative viewpoint, and anything is seeing is by real viewpoint. Okay. You understand? That is how in the intermediate state, whatever is the enlightened part is working, therein you are functioning as if you are pure soul. That's why we say by real viewpoint, I am pure soul. And by relative viewpoint, I am puja means you fix through your decision, enlightened decision with help of Agna Shakti, so that puja acts that way. But she is under influence of Vyavasthit Shakti, Mm-hmm. the discharging mechanism of the nature. You Mm-hmm. come to know because of this decision of Agna that I want to do Sambhavinikar. So with that goal or with that aim, you are dealing.
And when you are dealing, that is when puja is dealing, then you come to know, oh, there was no Sambhavi Nikal at all, Mhm. for example. Then how do you come to know? Because of your decision. That decision making, Shuddhatma is Shuddhatma, Shuddhatma is supposed to see and know only. Do you understand? Yeah. So that seeing, knowing is you are using the light of pure soul through Prajna Shakti to see what puja is doing. Do you understand? Mhm. ऊपर से Otherwise, that light is there all the time. Mhm. Like how you use a magnifying lens to convert the rays of the sun to burn a piece of paper under the sun. Sure. So That's that how. magnifying glass is prajna, basically. Yeah, right. You know, that is your intermediate state. You are using that light, The harness light itself is prajna. to see and understand what is puja doing. Okay. See, it's like Buddhatma, the pure soul, eternal entity, perpetual entity, is by its own function and quality, it is seeing and knowing everything. But it is your responsibility, or as pure soul, that you have realized. Now you use that functionality of knowing by real viewpoint and doing by relative viewpoint. But that is you are only on the decision side. What happens is puja, and that is a separate entity, what you call the Thu, Bhava and Mangaldas, the three Mhm. are there. Mhm. That's where we have to understand that. And the pure soul, perpetual entity, in your real viewpoint state is not different. Still, the pure soul, perpetual entity sees everything as it is in totality, but you use only part of its light depending upon your nischay. Hmm. Because it's like uh, that soul is Siddha Bhagwan. It can see Mhm. everything. It's Keval Gnan Mhm. soul. Mhm. But what am I? Because I have the other part, the relative part, which needs to be settled, cleared. Mhm. Mhm. They are doing it. So that is why Mhm. it is our intermediate state. It is not full government. Pure soul government is not there. That pure soul governance will come eventually. So what is important? You make decision and see, when you have decided, things happen. Either puja becomes nimit or someone else becomes nimit. So in your case, your other daughter became nimit to tell, and you were thinking how to handle, how to say Syadvad and all that, but it happened. Yeah. Happened. Now you just ask. I mean, if you just happen to ask your second daughter, what did you think? How did you say like that? No, Mama, it just happened. I thought like this, and I said. Do you understand? Mhm. Mhm. That's what we have to understand, because see, we have to understand and appreciate and accept also that because they have come to this home where you are following Dada Bhagwan principle and science, there is something background of these kids. That's how they are there in your family. So probably Right. there is a second life of living in the science of Dada Bhagwan. Anyway, this is our inner understanding, because Right. Right. nothing comes from nothing. Right. If something has come, there has to be causes. Mhm. Right. So this was it. And now regarding the sweets, that's fine. What you decide, everything is fine. So again, we have to understand that the decision maker is our intermediate enlightened state. And it is interim state, so it is not full government. Mhm. And what is happening, that is puja is in the hand. Due to that mindfulness, that awareness, that uh, what do you say, Jagrati is there. So you know what is puja doing. So you Mhm. can't say that, although I decided, why didn't puja do? No, the one who is making decision is different from one who is doing. But you know where to correct yourself. You Where understand? to correct puja. Yes, yourself means by relative viewpoint. Whatever doing Okay. part is by relative viewpoint, and wherever seeing is there is by real viewpoint.
So Okay. whatever you do as pure soul is seeing and knowing. Whatever you do as puja by relative viewpoint is doing only. Okay. And that is in the form of decision only. Do you understand? I Because think so. whatever happens is vyavasthit and it is outer puja. Okay, so you decide that you want this, and keep watching what puja do Hmm. under the potent force of vyavasthit Shakti, and that is her own Shakti, which Mm-hmm. has she had taken previously, grabbed that Shakti, and now that's how that Shakti is working now. Mm-hmm. So what is your focus should be now? Now that you have decided, keep watching closely what is puja doing. Don't fight with her. In the sense, uh, don't mess around with puja, because she is in the hands of Vyavasti Shakti. Why did you do that? She said, I'm not doing it. The Shakti is making me do. Mm. But then what you don't argue like that, you do pratikraman. Because she cannot do. By relative viewpoint, it is your duty. That's how, by relative viewpoint, your wife, by relative viewpoint, your mother, by relative viewpoint, your daughter. Mm-hmm. And at work, you are by relative and an employee, and so on. Mm-hmm. But that perfection is there, identified in the first Agna, by relative viewpoint and puja. Okay. The third one, the newer thing, that extra box and all that stuff. So you can think like that, but see how you come across Nimit. You were not able to make a decision. You were thinking that, oh, this is greed and all that thing, yes or no. But someone just became a Nimit and said, hey, you can Mm-hmm. be your daughter. And you said, oh, now I cannot refuse, in a way. Right? Right. So that's how Yeah. you have to just see. It's not greed or like, just keep watching. Our purpose is as pure soul, as our inner enlightened state. You must know what all puja is doing, what is happening with her, what goes on in her mind. So your decision is also good, and wherever you differ, whatever happens, then you correct yourself. Right? Okay. Jai Sri. Yeah. Right, Jai brother. Sachidanand. Pulinanandji? બહુ સરસ દીપકાનજી કે હું થોડું ગુજરાતીમાં આનું છે બેઝિકલી That's થોડા okay. મેજર વસ્તુ બધી કે ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં જે તારું હતું ગેમમાં તને થતું હતું કે હવે આટલું રૂડલી રુચિર બોલ્યો છે ગેમ રમતા રમતા કંઈક થવું જોઈએ એટલે તે જે પ્રે કર્યું કે સંભાવે નિકાલ કરવો છે એનો એટલે એમાં તારી સેકન્ડ ડોટર આવી અને નિમિત્ત બને અને બહુ સહજતાથી કહી જાય છે. Mm-hmm. This is the power of fourth આજ્ઞા. હું આ બધાને આ જ કહેવા માંગુ છું, ચોથી આજ્ઞામાં એટલું બધું બળ છે ને કે ઇટ વર્ક્સ લાઈક અ શોર્ટ એમ. તે કીધું સંભાવે નિકાલે જે તું નથી કરી શકતી એ કોઈક બહારથી નિમિત્ત આવીને પેલા પપ્પાને સમજાવી ગયું કે ડેડ ધીસ ઇઝ નોટ ધ વે ટુ ટોક. હેલો. અને જસ્ટ ટુ એમ્પ્લિફાય, દાદા ભગવાન એક સૂત્ર બેન કહે છે કે તમારું કોઈ ખૂન કરવા બી એવું હશે ને અને તમે બોલશો દાદા ફાઇલ સંભાવે નિકાલ સંભાવે 5-6 વાર તો એનું હથિયાર મૂકીને જતો રહેશે. એટલી બધી તાકાત છે આ ચોથી આજ્ઞામાં. સક પ્રાણી ઉપર બી કામ કરશે. ઓલું આપણે સાપથી બીએ કે ઓલા કૂતરાથી બીએ કે લિઝર્ડથી બીએ, ગિલોડીથી બીએ. તો એ એટલે આઈ જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ શેર કે આ ચોથી આજ્ઞામાં એટલું બધું બળ છે કે ન પૂછો વાત. સો દેટ ઇઝ ધ લાઈવ એક્ઝામ્પલ યુ હેવ એક્સપિરિયન્સ કે તે ખાલી સંભાવે નિકાલ કરવો છે ને એ તારું કામ થઈ ગયું. નિમિત્ત બધું એટલે ના રુચિરને હર્ટ થયું ના બોલનારને હર્ટ થયું, કારણ કે સહજ આવીને બોલીને જતી રહી તો જતી રહી. ખ્યાલ. સો that is the power of the fourth Agna. પછી the second case કે તને કેન્ડી ખાવાનું મન થયું, જમ્યા પછી કંઈક સ્વીટ ખાવાનું મન થયું છે. એટલે આમાં થોડું પરમાણુનું સાયન્સ આવે છે કે આપણી અંદર ખાવાની ઈચ્છા થાય ને કુદરતી અને જરાક સ્ટ્રોંગ હોય તો એ વસ્તુ સામે ચાલીને આવે છે. એ કુદરતનો નિયમ છે. એટલે ઇન યોર કેસ તને કડ્યું ખાવાનું મન થયું તો ચાલતા ચાલતા કોરિડોરમાંથી ઓલી કેન્ડી મળી ગઈ તને. યુ સી. તો એ પરમાણુ આ રીતે પૂરા થતા હોય છે. ધીસ ઇઝ જસ્ટ એન ઓબ્ઝર્વેશન. જેથી કરીને બીજી વાર કઈ ઊભું થાય ને તો વેટ એન્ડ વોચ, એની મેં કુદરત પૂરું કરશે. ઇટ ઇઝ નોટ અવર પ્રોબ્લેમ ટુ ફુલફિલ દેટ નીડ. કઈ ખાવાની ઈચ્છા થઈ તો એ કુદરત એની મેં પૂરું કરશે, કારણ કે અંદરથી ઊભું થયું એ પાર્ટ ઓફ વ્યવસ્થિત અને પૂરું કરવાનું એ બી પાર્ટ ઓફ વ્યવસ્થિત છે. એના માટે ફાંફા મારવા નહીં પડે, ઇલ કમ ઓટોમેટિકલી.
સો દેટ વોઝ a classical example કે તને કેન્ડી મળી ગઈ અને જે થયું કે હજી એક લઈ લો, એ તારી જાગૃતિ બરાબર હતી કે હજી લેવાનો હતો, એ તારો ગ્રીડ હતી, તારો લોભ હતો કે હજી મારે બીજી લેવી છે, અને ત્યાં તું જાગૃત થઈ અને તે ના લીધું. તો એ જાગૃતિનું કામ કર્યું કે છે ને ઇન્ટરમીડિયેટ સ્ટેટમાં એ જાગૃતિ કામ કરી ગઈ, અને પૂજાની અંદર ડિસ્ચાર્જમાં હજી લેવાનું આવ્યું, જ્ઞાન જાગૃતિ કીધું આ લોભ છે, આ નથી લેવું, યુ નો. So that was fine. એ તારી જાગૃતિ હતી, which helped you in the third example કે તારા બોસે જ્યારે પાર્ટી નાખી બધા માટે, ત્યારે તે નક્કી જ કર્યું હું આપનું જ લઈશ, આ જ કરીશ, તે કરીશ, બધી ગોઠવણી કરીને ગઈ હતી, એટલે તે લઈ લીધું. That was fine. And what happened was પાછળ જતા જતા એક્સ્ટ્રા હતું એ તને સામેથી ઓફર કરે છે, want to take one for your daughter કરીને. Now the learning from this, આમાંથી શીખવાનું શું છે ખબર છે? જે આપણને મળવાનું હશે ને તો ઓટોમેટિકલી આપણા ખોળામાં આવીને પડશે જ. તારા ડોટરનું ભાગનું હશે ને તો ઇટ વિલ જસ્ટ ફોલ ઇન સ્પાઇટ ઓફ યુ બેસ્ટ ઇન્ટેન્શન્સ ડિસાઇડિંગ નોટ ટુ ટેક ઇટ. તારી ગોઠવણીને નિશ્ચય હતો કે મારે એક્સ્ટ્રા એક જરાય લેવું નથી અને લેવું બી નતું, પણ આ સહજાસહજ આવી ગયું છે. તો આ જોવાનું છે. અને આખું જે દાદા વ્યવસ્થિત સમજાવે છે ને, હવે મને થોડુંક થોડું બી અનુભવમાં આવે છે કે ઘણી બધી વસ્તુ આપણા જીવનમાં એની મેટે થશે જ. દે વિલ ફોલ ઇન અવર લેપ. આપણા ખોળામાં આવીને વસ્તુ પડશે જ, સામાન્ય પ્રયત્ન હોય તો. આ તો તારા એક્ઝામ્પલથી હું ખાલી પ્રિન્સિપલ એક્સપ્લેન કરું છું કે તારું એટલે તારો પુરુષાર્થ પરફેક્ટ હતો કે મારે એક્સ્ટ્રા કાંઈ નથી કરવું, લોભ નથી કરવું, છતાંય આવ્યું તો સમજવાનું આવું એના નસીબનું આવ્યું છે. આ તો વ્યવસ્થિત કઈ રીતે કામ કરે છે. આપણો ભાવ અને પુરુષાર્થ ક્યાં છે કે નથી લેવું, પછી થાય છે તો then we are not responsible. એટલે બસ I just wanted to share this much કે this is how our Agnas fit in and this is how આપણે આપણા વ્યવહારમાં સહજ બનાવે છે. જય સચિદાનંદ. ઓકે, જય સચિદાનંદ. વિધિ પછી શ્વેત. જય સચિદાનંદ. હા, એટલે હા, મારા આ વીકમાં ઘણા સારા એક્સપિરિયન્સ થયા. એકચ્યુઅલી પુલિનાનંદજીએ કીધું હતું કે ના ગમતા વ્યક્તિઓ જ્યારે સામે આવે એના પ્રત્યે રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય, તો આ એક્સપિરિયન્સ બી એના રિલેટેડ જ છે. એકચ્યુઅલી મારી ફ્રેન્ડ સાથે બહુ સારા રિલેશન હતા પહેલાં, કે એકબીજાના ઘરે આવીએ જઈએ, બટ ખબર નહીં કે એને શું થયું, તો મને બી થોડું એવું લાગ્યું કે આની સાથે બહુ ફ્રેન્ડશિપ રાખવા જેવી નથી, કારણ કે આજુબાજુથી જાણવા મળ્યું હતું કે આ આવી રીતની છે, આવી રીતની છે. પછી મેં એની સાથે ખાલી હાય હેલો જેટલું જ રાખ્યું હતું. પછી એણે બી ઓછું કરી દીધું કે વિધિ નથી આવતી તો શું હું બી ના જઉં એમ. પછી એક દિવસ એ મારા ઘરે આવી મમ્મીના કામથી ગઈ, તો મને કીધું કે કેમ છે, તું તો દેખાતી નથી, આમ તેમ. મેં કીધું હા, એકચ્યુઅલી મારે કામ હોય, પછી સત્સંગ હોય, અને બધું કામમાં ને કામમાં પછી હું નથી નીચે આવતી. મને અત્યારે કોવિડ સિચ્યુએશન બી વધારે ચાલે છે, એટલે હું નીચે નથી આવતી એમ. તો એણે એવું કીધું કે આવજે કોઈક દિવસ ઘરે. મેં કીધું, પછી મેં એનો તિરસ્કાર ના કર્યો કે ના હું નહીં જાઉં, એવું મેં ડાયરેક્ટલી ના કહી દીધું. બટ મેં કીધું હા ઓકે, ટાઈમ મળશે તો હું આવીશ એમ. પછી એને 10th છે એકચ્યુઅલી, અને કોવિડના હિસાબે એને ઓનલાઈન સ્ટડીઝમાં કંઈ ખાસ ખબર પડતી નથી. તો મને એકચ્યુઅલી હવે બહુ પહેલાં ગમતી નથી, બટ પુલિનાનંદજીએ કીધું કે કોઈના પ્રત્યે અભાવ તિરસ્કાર નહીં કરવાના એમ, કે કોઈ બી રાગ દ્વેષ નહીં કરવાના, ના ગમતી ફાઇલ આવે તો બી એનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો. તો એ હવે પહેલાં મારી માટે ના ગમતી ફાઇલ જ હતી, બટ જે એવી સામે આવી, મેં કીધું ક્યાં આવી ગઈ અત્યારે બપોરના ટાઈમમાં. તો પછી મને તરત એ માઇન્ડમાં આવ્યું કે ના ગમતી ફાઇલ આવી તો એનો સંભાવે નિકાલ કરો. પછી એણે કીધું કે મને આવો પ્રોબ્લેમ થાય છે કે સ્કૂલમાં કંઈ સમજણ નથી પડતી, સર નથી સમજાવતા. મેં કીધું ઇટ્સ ઓકે, મારું હમણાં જ 10th કમ્પ્લીટ થયું છે, એટલે મને થોડું ઘણું તો મતલબ બધું મેથ્સનું તો યાદ છે, તો તું આવજે મારા ઘરે, હું તને શીખવાડીશ એમ. તો મેં આ રીતે એક ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કર્યો કે હા, કે તું હેરાન ના થતી, કારણ કે 10thમાં પછી ફેલ થાય તો એનું આખું યર બગડે. તો મેં એ રીતે આ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કર્યો અને એની સાથે શાંતિથી વાત કરી. કોઈ બી આમ આડી અવડી વાતો ના કરી, ઝઘડી ના કરી કે તું કેમ આવું કરે છે મારી સાથે. અને સેકન્ડ વન એક્સપિરિયન્સ એ છે કે હમણાં મને મતલબ બર્થડે સૂન છે, તો મેં પપ્પાને કીધું કે ગિફ્ટમાં શું આપશો, તો મેં પપ્પાને કીધું કે મને આઈફોન જોઈએ છે એમ.
મમ્મી પપ્પાએ કીધું હા જોઈશું, ચલો વાંધો નહીં. મેં કીધું મારી બધી ફ્રેન્ડ્સ પાસે આઈફોન છે એમ. તો કે હા જોઈશું, વાંધો નહીં. પણ પછી મેં દાદાને કીધું કે પપ્પા માની જાય તો સારું એમ. પછી મને અંદરથી એવું વિચાર આવ્યો કે જો હું આઈફોન લઈશ અને મતલબ કોઈ બી ફોન આવે મારી પાસે, પણ મારું ચિત્ત બગડશે તો એમાં, અને હું સત્સંગમાં વધારે જોઈન નહીં થઈ શકું તો પછી મેં મતલબ પપ્પાને કીધું અત્યારે પેન્ડિંગ રાખો, પછી આપણે વિચારીશું એમ. બસ મેં આ રીતે 2 એક્સપિરિયન્સ કર્યા મારી આ વીકેન્ડમાં. વેરી ગુડ. પુલિનાનજી? હા, વેરી નાઇસ. હું ખાલી એટલી જરા કહી દઉં કે આજે છે ને ના ગમતી વ્યક્તિ આપણે ઓલું રાખવાનું. આમ દાદાનું બ્રોડ વાત શું છે કે ગમતું આવે કે ના ગમતું આવે બંનેને ફાઇલ તરીકે રાખજો. પણ ના ગમતુંમાં ખાસ રાખજો, કારણ કે એમાં આપણને અંદર અસર વધારે થાય છે. અને ના એ જરાક એટલે સ્ટાર્ટિંગ ત્યાંથી કરવાનું, પછી ગમતાને બી ફાઇલ રાખવાનું છે, કારણ કે બંને વસ્તુનો નિકાલ કરવાનો છે ને આપણે. ગમતામાં બી તન્માયાકાર થઈ જવાય છે, એટલે આગળ જતા એ રાખવાનું ધ્યાનમાં, જસ્ટ ટુ કીપ. એટલે દાદાએ કીધું ગમતું કે ના ગમતું, અને ખાસ કરીને ગમતું આ ક્યાં આવ્યું, જે ઇરિટેશનનો ભાગ છે એને તોડવા માટે ફાઇલ આવી બોલો એટલે એ ભાગ આખો તૂટી જાય. જે તે કહ્યું કે ભાઈ ઓલી બપોરે ક્યાં મને આવી, એટલે દેટ ઇઝ પરફેક્ટ. તો પોઈન્ટ વોઝ ગમતા ના ગમતા બંને રાખવાનું. અને જે તને થોડુંક લાગ્યું કે આ મારી સારી ફ્રેન્ડ હતી, અમે બહુ અવરો એકબીજાને ત્યાં આવતા જતા હતા, અને હવે જરા ડિસ્ટન્સ થઈ ગયું છે, તો ત્યાં આપણે મોક્ષે જવા વાળા માટે શું કરવું પડે કે કોઈનો ક્લેમ ના રહે. એટલા માટે તને એમ લાગે કે કંઈક થઈ ગયું હોય છે, એને કંઈક દુઃખ થયું હોવું જોઈએ તારા નિમિત્તે, જાણતા ના કર્યો પણ અજાણતા કંઈ દુઃખ પહોંચી ગયું હશે, એટલે એને ડિસ્ટન્સ ચાલુ કરી દીધું છે. એટલે આપણે સેન્સ થઈ ગયો ને, આપણને આમ ખ્યાલ આવી ગયો. એટલે ત્યાં વિતરાગો શું કરે, 1-2 પ્રતિક્રમણ કરી નાખે કે ભાઈ જાણતા અજાણતા મારા મન વચન કાયાથી તને દુઃખ પહોંચ્યું હોય તો હું માફી માંગુ છું. એટલે એ ભાગ ક્લિયર થઈ જશે ને, એટલે અભેદતાનો ભાગ આવી જશે. આપણે કઈ એના વાલા થવાની જરૂર નથી ને બધા સાથે ગુડી થવાની એ જરૂર નથી. પણ જ્યાં નોર્મલ હતું ને નોર્મલથી થોડું ડિસ્ટન્સ થયું, તો આપણા તરફથી કચરા પોતા મારી દેવાના. એ આવે તો ઠીક, ના આવે તો ઠીક, આપણા મોક્ષ માર્ગમાં એ બાધક નહીં રહે. નો ક્લેમ, જેને એનઓસી થઈ ગયું છે. અને 80-90% તો છે ને એ વાત કરતી થઈ જશે. એટલે આ ભવિષ્યમાં ક્યારે બી આમ થાય, ઘણી વાર આપણાથી આપણે જાણતા ના હોય પણ અજાણતા કંઈક થઈ જાય. એટલે આવા સિગ્નલ્સ રીડ કરી લેવાના કોઈના વ્યવહારથી કે શું છે, અને થોડું સાફ અંદર પ્રતિક્રમણ કરી નાખીશ એટલે ઓલો ભાગ જતો રહેશે. કારણ કે આપણે નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ જીવ માત્ર વસ્તી લેવાનું છે મોક્ષે જતા પહેલા. હા, એટલે પછી શું થાય, પછી તારે આ ક્યાં માથાનો દુખાવો આવ્યો પછી બોલવું નહીં પડે, કારણ કે ઓલું દુખાવો રહેશે જ નહીં. તો બસ આટલું જ કહેવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. ગુડ એક્સપિરિયન્સ. ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. Sure. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક્સપિરિયન્સ છે લાસ્ટ વીકના સેમ ડેના જ છે. મેં આ પિલનપુરની આગળ કુવાવી ગામ છે, ત્યાં મારે કામ હતું. તો હું જતો હતો, તો રસ્તામાં મારા એક રિલેટિવની ફેક્ટરી આવે છે રતનપુરમાં. તો મને જોઈ ગયા, એ પાસ થતો હતો, એટલે એમને મને ફોન કર્યો કે તું અહીંથી પસાર થાય છે પણ આવતો નથી, આવી જા મારી ફેક્ટરી પર હમણાં. એટલે મેં ગયો અને એમને કીધું મને કે ક્યાં જાય છે. મેં કીધું હું આવી જાઉં છું આ કામ, અને આવતા આવતા પોંક લઈ આવી છે, ત્યાંનો પોંક વખણાય છે. તો પછી મારાથી સહજ ભાવે બોલાઈ ગયું કે લાવો છે તમારે, તો કે હા મારો બી લઈ આવજો 200 ગ્રામ. પછી મેં રિટર્ન આવ્યો એમનું બી લઈને, અને એમને આપ્યું, પણ પૈસાની કશી વાત જ ના કરી કે કેટલા આપવાના, શું છે, કશું જ નહીં. એટલે મને બી થોડું રિલેટિવ હતા એટલે બહુ એવું લાગ્યું કે હવે કેવી રીતે વાત કરું, થોડા ઉંમરમાં બી મોટા છે અને પૈસાની વાત બી કેવી રીતે થાય. છતાં અને એટલે મને ત્યાં એ સંભાળ નીકાળતો હતો, એમના પ્રત્યે કોઈ ભાવ બગડ્યો ના. તો મને એક શીખ એ મળી કે જે પહેલા મારો એક્સપિરિયન્સ થયો હતો કે તું જાણી જોઈને ફાઇલો ઊભી કરે છે, તારે શું બોલવાની જરૂર હતી કે રિટર્નમાં તું પોંક લઈને આવીશ ને આમ તેમ. એ કીધું એટલે એમને તો પકડી લીધું એમ. અને બીજું એ થયું કે એ હમણાં જ ફેક્ટરી ચાલુ કરી છે, એટલે એમને પેલું કેમેરા ને બધું નખાવાનું કામ છે. તો મને એકવાર આગળ બી બોલાયો હતો એમને કે મારી ફેક્ટરી જરા જોઈ લેજો, સાઈડ વિઝિટ કરી દેજો, કેટલા કેમેરા જશે બધું. એટલે મેં જઈ આવ્યો તો એટલે મને એ થયું કે જો હવે આ પોંકના પૈસા આપવામાં બી હું કરતા હોય તો પછી
આગળ જઈને તો શું કરશે. એટલે શાંત એમ ચેતવણી, એક વોર્નિંગ સિગ્નલ મને ત્યાં મળી ગયો કે આમની જોડે ડીલ કરવામાં બહુ મજા આવે એવી છે નહીં, પણ હવે રિલેટિવ છે એટલે છતાં સંભાળીને તું આગળ વધજે, દાદાને સોંપજે ફાઇલ અને બધું સારું થઈ જશે. અને એ જ સેમ દિવસે મારે આધાર કાર્ડ માટે અપોઇન્ટમેન્ટ હતી મારી સાંજના સમયે. એટલે એમની ફેક્ટરી પરથી સીધું મારે પોસ્ટ ઓફિસમાં જવાનું. હવે મને પહેલેથી પેલું સરકારી ઓફિસો જેટલી બી છે, બેંક છે કે પોસ્ટ ઓફિસ, એમાં મને કર્મચારીઓનો સ્વભાવ પહેલેથી ગમે ના, કારણ કે એ પૂર્વગ્રહ જ પહેલેથી કે આ લોકો કંઈ કામ કરતા નથી અને બસ એમ ક્લાયન્ટ આવે તો એમ ઊંચેથી વાતો કરે, મોટેથી બોલે, આમ ભગાવા જ માંગતા હોય એવું લાગે. એટલે મેં ગયો તો સૌથી પહેલા જ એમને કીધું કે શું કરવાનું છે. મેં કીધું એડ્રેસ ચેન્જ કરવાનું છે અને મોબાઈલ નંબર અપડેટ કરવાનો. તો કે એડ્રેસ માટે તો પ્રૂફ જોઈશે, લાઇટ બિલ જોઈશે કે રાશન કાર્ડ જોઈશે. બધું પહેલા તો એવું ચાલતું નહોતું, તો કે એ બધું બંધ થઈ ગયું કે નિયમ બદલાઈ ગયા. એકદમ ઉદ્ધત રીતે વાત ચાલુ કરી. જાઓ કે હમણાં લઈ આવો, લાઇટ બિલ લઈ આવો, કાં તો રેશન કાર્ડ કઈ બી લઈ આવો અને 15 મિનિટમાં આવી જતો. 4:15 હું બંધ કરીને જતો રહે સિસ્ટમ, પછી તમારે ફરીવાર આવવાનું. એટલે લકીલી ઘર નજીકમાં જ હતું. મેં પપ્પાને ફોન કર્યો કે ભાઈ હું ઘરે આવું છું, લાઇટ બિલ કાઢીને રાખજો, હવે આ રીતે એડ્રેસ માટે લાઇટ બિલ માંગે છે. પછી મેં ફટાફટ આવ્યો લાઇટ બિલ લઈને પાછો. એટલે પાછું એમને ચાલુ કર્યું, વ્યવસ્થિત બેસજો, પાછળ પડદો પડવો ના જોઈએ, ખુરશી આવી રીતે રાખજો, તેવી રીતે રાખજો. એટલે બહુ એમ બોલ જ કરતા હતા. એટલે મેં તો ચૂપચાપ સાંભળ્યું. મેં તો આ ફાઇલ તો ઊભી થઈ ગઈ છે હવે. એટલે મેં કીધું ચાલો વાંધો નહીં, હવે અત્યારે તો આપણી ગરજ છે, કારણ કે મારે મારું આધાર કાર્ડ અપડેટ કરવું બહુ જ મેન્ડેટરી છે અત્યારે. એટલે કે આપણી ગરજ છે, એટલે વાંધો નહીં, જે બોલે તે સાંભળો. પછી મને છેલ્લે એવું બી થયું કે અત્યારે છે ને આ ઠંડીમાં હાથ ફાટી ગયા છે મારા, એટલે પેલા ફિંગરપ્રિન્ટ આવવાના ચાન્સીસ બહુ ઓછા હતા. અને એવું જ થયું છેલ્લે, ફિંગરપ્રિન્ટ આવતા નહોતા. એટલે એ બોલ્યા કે હું તમે લોકો કરો છો, ફિંગરપ્રિન્ટ નહીં આવતા, અત્યારથી ઘસાઈ ગયા હાથ, આમ તેમ, કે કેવી રીતે બધું ચાલે છે આ બધું. ચલો કે તમારો રેટિના લઈને પતાવું છું મેં તો. એટલે આખો રેટિના લઈને ફાઇનલી બધી કાર્યવાહી જે પ્રોસિજર હતી બધી પતાવી દીધી. અને પછી છેલ્લે કીધું મને કે આમ પતાવી તો દીધું છે, પણ તમારે પાછું આવવું પડશે, આ ફિંગરપ્રિન્ટ આવ્યા નથી ને, એટલે કામ કરજો. એ વખતે એકદમ શાંતિથી બોલ્યા કે કામ કરજો કે થોડો ઠંડીનો સમય ઓછો થાય એટલે પાછા આવજો અને તમારા ફિંગરપ્રિન્ટ ખાલી અપડેટ કરાવી દેજો. એટલે મને થયું કે જો મેં રિએક્શન આપ્યું ના એમને, તો છેલ્લે બી એમનો થોડો ચેન્જ થઈ ગયો, એમ છેલ્લે બી એમ ભાવ બદલાયો. એટલે મને પેલું દાદાનું એક વાક્ય બહુ કામ કરતું હતું એમાં, કે સામાન્ય નિર્દોષ જોઈને આપણે એને દોષ જોવાની શક્તિ ખુલ્લી કરીએ છીએ. એટલે હવે એમને તો એમના દોષ દેખાતા નહીં, પણ આપણને લાગતું હોય કે એ દોષી છે, તો આવી રીતે બી એ શાંત થઈ ગયા છેલ્લે. અને પછી એ પ્રોસિજર બધી પતાવી અને ઘરે આવી ગયો. અને બસ એવી રીતે 2 ફાઇલોના સંભાળ નિકાલ થયા. જય સચિન. વેરી ગુડ. દીપકાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ. પહેલું તો આ આપણા સામાન્ય ડીલિંગમાં છે ને, આપણે જોવાનું છે સંભાવ્ય નિકાલ તો આપણો કરવાનો હોય છે, પણ જરૂરત કરતા વધારે ભાવુક ઇમોશનલ થઈ જતા હોય, જે તમને ખબર પડી કે તમારી જરૂરત નથી તો હું વળતા આમ કરવાનો છું, મોકલાવાનો છું, વગેરે વગેરે. એટલે કે ને જેટલું પૂછેલું હોય એટલાનો જવાબ આપવાનો, નો એડિશનલ થિંગ. બરોબર છે. આ એડિશનલ થિંગ આવે છે કેમ, તો કે આપણે આગળ આવી રીતે જ ઇમોશનલ થઈને જીવેલા. બરોબર છે. એ બધું નીકળે છે અને એના પરથી આપણને ખબર પડે કે આ ઇમોશનલ થયા હતા ને એનો માર પડ્યો. એટલે આવું એ તમને રિયલાઇઝ થયું. અને જે પછી પેલી વાત કરી કે આ બધું નોન માણસો, ફ્રેન્ડ સર્કલ કે પછી રિલેટિવ એવું હોય, કંઈ પણ એક બહારના લોકોનો અનુભવ છે કે એમની જોડે બિઝનેસ કરવો નહીં. બરોબર છે. બિઝનેસ એટલે બિઝનેસ. રાઈટ.
એનો મતલબ શું કે જેમ આપણા ઘરમાં તમારા ઘરમાં જો કંઈ નાખવાનું હોય તો બિઝનેસ કહેવાય? ના ના કહેવાય. હા. અને જો કોઈ રિલેટિવ હોય કે ફ્રેન્ડ સર્કલ હોય એમની જોડે જો બિઝનેસ તરીકે જો કરવાના હોય ને તો તમારે આ બધી તૈયારી રાખવાની કે રાઈટ આપવા કરવામાં તમને દોડાવશે. રાઈટ રાઈટ બરાબર છે. કરવામાં રસ્તો શું કરવાનો એ સમજવું પડે ને હા કે આ કામ છે ને મારા માટે બહુ ડિફિકલ્ટ છે. હું તમને મારા ફ્રેન્ડનું રેફરન્સ આપું છું રાઈટ અને હમણાં મારી પાસે કામ બહુ છે હમણાં. બરોબર છે. એ પેલા તમને ભેરવવા માંગે તો પછી તમારે પછી કારણ કે અમુક વસ્તુ કેવું છે કે આપણા નજીકના લોકો હોય ને તો આપણાથી કહેવાય નહીં, કશું કરાય નહીં અને ખોટું ઘસાવવું પડે અને કંઈ ચીટિંગ નથી કહેવાતી અને વ્યવહારનું એડજસ્ટમેન્ટ કહેવાય છે. બરોબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? આમાં નો હાર્ડ ફિલિંગ. રાઈટ લોકો સંબંધોને લઈને આવી રીતે શું કહેવાય કોમ્પ્રોમાઇઝ કરતા હોય. રાઈટ ખ્યાલ આવી ગયો? અને હવે આ આધાર કાર્ડ વાળી જે વાત છે ને એમાં એક વસ્તુ સમજવાની કે આપણી જોડે જે કોઈ વાત કરે છે, ડીલ કરે છે, બધું કરે છે ને તે આપણો વ્યવહાર સામે આવે છે એને બહુ ફરી ફરી યાદ કરવાનું છે. ખ્યાલમાં રાખ. બરોબર આવી રીતે થાય આપણે તો આપણું કામ પતાવીને ઉકેલ લાવવાનો છે એટલે પછી એ કરીને નીકળી જવા. રાઈટ એટલે એ બરાબર છે પણ આ વાત સમજવાની કે કઈ રીતે આપણો જ વ્યવહાર આપણી સામે આવે છે. એટલે આપણે કન્ફ્યુઝન ના થાય કે આને આવું કેમ કર્યું, આ ગવર્મેન્ટ વાળા અવાજ છે એમ નહીં, એ નહીં બરોબર આપણે એવા છે એટલે આપણને આ ભેગા થયા. બરોબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. એક આપણે બંને દીપકાનંદજી, પુલિનાનંદજી, આપણે જે શ્વે શબ્દ વાપર્યો ગરજ કે ગરજને લીધે મૌન રહ્યો, ગરજને લીધે એ સામેવાળાનું એડજસ્ટમેન્ટ લીધું. તો ઇઝ ધેટ ધ રાઇટ વર્ડ્સ ટુ યુઝ કે જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ હાઉ શુડ ઇટ લુક ઇટ ઇન્સ્ટેડ ઓફ ગરજ? તો પછી મતલબી થઈ ગયા ને મતલબને લીધે આપણે સીધા થઈ ગયા. પણ ધેટ ઇઝ સંભાવે નિકાલ કહેવાય. જો આમાં કેવું છે ખબર, તમારો હાથ પથ્થર નીચે આવેલો હોય તો એમાં તમે સંભાવે નિકાલ શું કરશો? એટલે તમારે ગરજ રાખવાની કે ભાઈ મારે હાથ કાઢવાનો છે એટલે ગમે તેમ કરીને નમ્ર થઈને કરીને આપણે નીકળી ગયા. એટલે આપણે એ ગરજ રાખવાની છે. એ તો સામાન્ય વ્યવહાર છે, એમાં જ્ઞાન નથી આવતું. પેલું છે ને આપણે ઉદ્ધત થઈ જઈએ છીએ, એરોગન્ટ થઈ જઈએ છીએ. અરે ભાઈ તમારો હાથ નીચે આવેલો છે, હી ઇઝ ઓન ધ અપર હેન્ડ, આપણા પૈસા એમની પાસે છે એટલે ગરમા ગરમી ના કરાય. ખ્યાલ આવ્યો? એનો એક તમને દાખલો એક જગ્યાએ દાદાને ખબર પડી કે અમને પૈસા આપેલા છે તો દાદા એ વ્યક્તિનો નેચર જાણતા હતા એટલે દાદાએ એમ કીધું કે કેટલો વખત થયો? તો કે વરસ થઈ ગયું. કમિટમેન્ટ શું હતું? તો કે દર મહિને મને આપશે. તો કે વરસ થઈ ગયું. તો કે આપતા નથી. દાદાએ કીધું તું દર મહિને જઈને એમને પાસે જાય છે, એમને ફોન કરે છે? તો કે ના દાદા હવે તો મોટા માણસ છે તો મારાથી કેવી રીતે? ના એમ કે આપણે આપણા પૈસા અટકેલા છે અને આપણી જવાબદારી છે કે આપણે જઈને ત્યાં ઊભા રહેવા. ફોન ના ઉપાડે તો જઈને ઊભા રહેવા. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એની ગરજ નથી, એ વ્યવહાર છે. તમે આપેલું છે હવે વ્યવસ્થિત કરીને બેસી રહેવાનું. બધા પ્રયત્ન કર્યા પછી બને તે વ્યવસ્થિત. ખ્યાલ આવ્યો? બસ વેરી ગુડ. કે આપણે ઘણી વાર આપણે ગરજ વાપરીએ છીએ મે બી ઇન રોંગ કોન્ટેક્સ્ટ ઓર રાઈટ કોન્ટેક્સ્ટ એ જાણવા જોઈએ. પુલિનાનંદજી? હા નહીં બસ પરફેક્ટ છે, ઇટ્સ રિઝનેબલી ઓકે. એ જે દીપકાન કીધું ને કે જ્યારે વ્યવહારથી આપણે ઓલું હોય તો થોડું વ્યવહારથી કરવું પડે. એટલે તમે કીધું રજનીભાઈ એવું એ આપણને જ ખબર પડે કે આપણે મતલબી છીએ કે મતલબી નથી. એ કેસ ટુ કેસ બેઝિસ રહેશે. વેર જેન્યુઅનલી આપણું અટકેલું હોય ને આપણે હાથ પથ્થર નીચે કાઢવાનો હોય તો આપણે સોફ્ટ સ્પોકન થઈને આપણું
વિધાઉટ હર્ટિંગ એનીબડી, એટલે સામાન્ય દુઃખ ના થાય ને આપણને દુઃખ ના થાય, એ રીતે આમ એ બહુ જ કળા છે કરવાની, સ્ટાઇલ ઓફ સેઇંગ ગેટિંગ આઉટ, હા. અને ઘાટ વાળું હોય કે મને ઓલો બિઝનેસ મળશે એટલે હું એને હાજી ઉજીને પોંખને હેલો હેલો કરું છું, તો એ મતલબ એ વસ્તુ થઈ ગઈ. એટલું બધું ના હોય, unless it is part of your business, he's a salesman, he has to sell something and then he has to do all that stuff. એટલે બધું બહુ રિલેટિવ સાપેક્ષ વસ્તુ છે, કેસ ટુ કેસ બેસિસ પર છે. એમાં હિંસક ભાવ નથી, બહુ પોતાને સામાન્ય નુકસાન કરીને પોતાનો ફાયદો નથી થતો ને, then it is all right. એટલે એ થોડુંક સ્ટાઇલ ઓફ ટોકિંગ જેને કહેવાય ને. I guess, Pulinanandji, if your mindset is કે ભાઈ સંભાળ નિકાલ કરવું છે, then it is okay, right? હા, then it is okay. એટલે આના કેસમાં મને એમ જ લાગ્યું ઓલો બિચારો ભોળો છે એટલે એને કહી દીધું હું તમારા માટે લઈ આવીશ, પછી એને કીધું સારું આ તો પૈસા બી નથી આપતા અને હવે શું થશે, એટલે ત્યાં એને બરાબર મૂક્યું કે સંભાળે નિકાલ કરો ભાઈ. એટલે બીકોઝ સી એટ ટાઈમ્સ આઈ ઓલ્સો યુઝ ધીસ. હવે કેવી રીતે ઓલાને ડીલ કરવું, જો ના સમજ પડે ને તો આ મૂકી દેવાનું, દાદા હવે આ ફાઇલ છે, હવે સંભાળે નિકાલ કરવાની મને શક્તિ આપજો એમ. એટલે સો એ એને મૂકી દીધું. અને પછી ટેન્જેન્શિયલ વિચાર એવો આવ્યો કે સાલું આ માણસ ભોખમાં પૈસા નથી આપતું, તો કાલે હું એની સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ કરીશ, કેમેરા મૂકીશ, તો પૈસા માંગવા મુશ્કેલ પડશે મને. એ એની બુદ્ધિએ બતાવ્યું એનો. પણ આઈ વુડ પુટ ઇટ ધ અધર વે. હું તારી જગ્યા હોત ને, એ બરાબર છે, દેટ ઇઝ વોટ હેપન્ડ ઇઝ નેચરલ, નથિંગ રોંગ. પણ હું તો એમ કહીશ કે કુદરતે તને ચેતવી દીધો. કુદરતે ચેતવી દીધો કે ભાઈ આ પ્રકૃતિ થોડીક છે, એટલે બિઝનેસ તું કરજે, પણ બી અપફ્રન્ટ વિથ યોર મની. એમાં તું સોફ્ટ સ્પોકન ના રહીશ કે ભાઈ અત્યારે આટલા એડવાન્સ હું તમારું કામ કરીશ, પણ એનો પેમેન્ટનું શેડ્યુલ આટલું એડવાન્સ રહેશે, આટલું ઓન ઇન્સ્ટોલેશન અને આટલું પછી એમ. અને એટલે તને હિંમત આવશે કે આની સાથે ભાઈ બહુ ક્લિયર કટ રહેવું પડશે અને પછી થોડું કડક રાખવું પડશે, નહીતર આપણે કચરાઈ જશું, આપણે ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ થઈ જશું. રાઈટ. એટલે આઈ વુડ સે ચાલો કુદરત તને ચેતવી દીધો. અને બિઝનેસમાં તો છે ને આ વસ્તુ તો તારે સ્કિલ એક ડેવલપ કરવી જ પડશે, હાઉ ટુ કસ્ટમર પાસેથી પૈસા કેમ કઢાવવા. એ બે ચાર વાર ખતા ખાઈશ અને બે ચાર એક્સપોર્ટ્સ ને તું જોઈશ ને હાઉ દે આર એક્સટ્રેક્ટિંગ મની ઓર ટેકિંગ ધેર પેમેન્ટ્સ એન્ડ ઓલ, એ કઢાવ આવી જશે. હા, અને જ્ઞાને કરીને સી બીકોઝ ઓફ ધ જ્ઞાન તું વિતરાગ છે, બીકોઝ ઓફ ધ જ્ઞાન તું એના માટે ખરાબ વિચાર નથી કરતો, બીકોઝ ઓફ ધ જ્ઞાન તું એકવાર સહન કરી લે છે પણ તું એને સામે રિએક્ટ નથી કરતો. બરોબર. હા, એટલે મોક્ષ માર્ગ માટે એ બધા પ્લસ પોઈન્ટ છે જ, પણ વ્યવહારનો ભાગ જે સ્મૂથ ટ્રાન્ઝેક્શન થવો છે, અને એ ના થાય એટલે વગર કામની બુદ્ધિ ને મન આપણી કુદાકુદ જે કરે છે આ માણસ આવા છે, એટલે એ ભાગ નહીં થાય. વન્સ યુ નો હાઉ ટુ ડીલ વિથ ધેટ પર્સન, તો પછી ઇટ્સ કમ્ફર્ટેબલ. રાઈટ. એટલે આજે આપણે કોમન સેન્સ વધારવાની જે વાત કરતા હતા ને, આવી રીતે અનુભવથી જ કોમન સેન્સ વધે કે આવા લોકો સાથે ડીલ કરવું હોય તો કઈ રીતે ડીલ કરવું પડશે ભાઈ નેક્સ્ટ ટાઈમ. એટલે એક્સપિરિયન્સ ટુ એક્સપિરિયન્સ, અનુભવથી બધું શીખાશે ને. યુ બિલ્ડ અપ અ લાઇબ્રેરી કે આવા લોકો સાથે આમ કરે એટલે પછી તને મજા આવશે. બરોબર છે. રાઈટ. હા, સો ધીસ ઇઝ વોટ આઈ વુડ લાઈક ટુ. અને જસ્ટ બિફોર વી ગો ટુ ધ નેક્સ્ટ સ્પીકર, આપણી જરા ટાઈમની મર્યાદા છે. નથી કોઈ સ્પીકર નથી, એટલે we still have time between Deepakanandji and you to talk over another 10 minutes. એક જરાક બ્રોડ વાત કરવી હતી કે આપણે લગભગ 4 થી 5 અઠવાડિયા કદાચ ચોથી આજ્ઞાના થઈ ગયા છે. So we have two options, either to continue if some speakers are left out for one more week of Chothi Agna experiences, and after that shall we take a consolidation કે એક કે બે અઠવાડિયા બધાના આજ્ઞાના કેટલા એક્સપિરિયન્સીસ છે તમારા, જે આપણે આફ્ટર few months આપણે કોન્સોલિડેટ કર્યું હતું કે બધા કોન્સોલિડેટ કરીને બોલો તમે શું શીખ્યા, કેટલું શીખ્યા, એન્ડ ઓલ ધેટ સમરી ઓફ એક્સપિરિયન્સીસ જેને આપણે કહીએ છીએ ને. તો એ either we take that from next week અથવા one more week we do સંભાવે નિકાલ. And a consolidation તો જરા આપણે લઈએ એક બે before we move on to some next topics like ક્રોધમાન, માયાલોભ or something, or અંતસ્કરણ કે something લઈશું આપણે. તો બેઝિકલી જો તમને લાગે કે હજી થોડા એક બે બાકી રહી જાય છે તો one more week, એટલે next Sunday we continue with સંભાવે નિકાલ experiences, or we could give the time to અને આપી દઈએ તો કદાચ, અને બધાને કહી બી દઈએ કે this one week જે લોકો ઓલરેડી બોલી લીધું છે એ લોકો કોન્સોલિડેટ કરે કે છેલ્લા 2-3 મહિનાનું કે આજ્ઞાઓનું અથવા કોઈ બી જ્ઞાન વાક્યનું શું તમારો અનુભવનો સાર રહ્યો, 5 minutes of summary. એટલે શું, unless we just don't keep jumping, નવા બી એડ થયા છે થોડાક આપણા યુથમાં, તો એક
રેપ અપ બી થઈ જાય, ઓવરવ્યુ બી થઈ જાય. એવું આઈ વોઝ proposing. Any thoughts? Any thoughts, Deepakanandji? Would you like to share something? That's fine. That's fine, no? હા, તો એકાદ આપણે રાખીએ, વન મોર વીક વી ગીવ ફોર સંભાવ્ય નિકાલ. બધાને જે બાકી રહી ગયા હોય અથવા જેને ઓલરેડી કીધું છે અને કંઈક સારું હોય તો પ્લીઝ શેર. આમાં નો પોઈન્ટ, નો હાર્મ ઇન રિપીટિંગ. ધી સેકન્ડ સ્પીકર અગેન કમ્સ અગેન. અને ઇન ધીસ કમિંગ વીક, આખું નેક્સ્ટ સન્ડે સુધી બધા જે અત્યાર સુધી બોલી ગયા છે, લાસ્ટ જે આપણે પહેલી આજ્ઞા, ત્રીજી આજ્ઞા ને ચોથી આજ્ઞા છે, એનું જરાક સમરી બધાએ કહેવાનું છે, બધાએ કહેવાની છે. અને કોઈને આ ના હોય ને અથડામણ ટાળવાનું કંઈક આવ્યું હોય તો એ બી કહી શકે છે. પણ એક શું થશે, તમારું એક સમરી થઈ જશે કે હું આટલું આટલું શીખ્યો, ઇન શોર્ટ 5 મિનિટ્સમાં કહેવાનું, જેથી કરીને બીજા યુથને બી મળે, જે લોકો જરા નવા જોઈન થયા છે એને મળે. અને એક શું થશે, એક બધાનું એક રિવિઝન જેવું બી થઈ જશે, જેથી કરીને જેમ જેમ આપણે આગળ વધીએ તો ઓલું પાછળનું ભૂલાઈ ના જાય અને તમારી અંદર એક એક પ્રિન્સિપલ્સ એક એક વણાતા જાય છે. ધીસ હેવ ટુ ઇન્ટિગ્રેટ ઇન યુ. તમારી અંદર આ સિદ્ધાંતો વણાતા જવા જોઈએ. એટલે એક રિપીટેશન કયો કે એક હેમરિંગ કયો, એ બી બહુ હેલ્પિંગ રહેશે, રાધર દેન જસ્ટ કીપ જમ્પિંગ. અને આપણી આજ્ઞા અહીંયા પૂરી થાય છે. આપણે પહેલી લીધી, ત્રીજી લીધી, એટલે પહેલી, બે, ત્રીજી અને ચોથી. સો વન મોર વીક વી કીપ ફોર સંભાવ્ય નિકાલ, એન્ડ દેટ વિલ બી બ્રીધિંગ ટાઈમ. બધાને ટાઈમ મળશે પ્રિપેર કરવા માટે. એ તમારે એના પછીના સન્ડે સમરી ઓફ યોર this thing, everyone to give about a short 5-minute presentation. Is that okay? Yeah, also I would add a summary, Ma. Let us try to figure out, the શું ફાયદો થયો તને personally, after all this stuff, what 1 or 2 key things that is now striking in your everyday life, કે ભાઈ, this is coming like, these are the 2 points which comes like this most of the time. હા, એટલે મને આમાંથી એક બે વસ્તુ ધાપ ધાપ આમ વણાઈ જ ગઈ છે. આટલું તો આમ ફટાક કરીને યાદ આવી જ જાય. That is what it is. આપણે તો બહુ સરસ આવે છે. હા, એક બે એવા સ્ટ્રાઇકિંગ પોઈન્ટ્સ બી તમે કહી શકો છો. હમણાં બહુ સરસ આવે. સંભાવ્ય નિકાલ now is coming out very very fast, હા, everybody, તમે આપણું એક્સપિરિયન્સ મળે. પૂજાનું તરત થઈ ગયું, આ બધા વિધિનું, this just comes out. Hey, alertness of સંભાવ્ય નિકાલ is excellent. હા, એક્સિલન્ટ કહું છું ને. આ વિધિ આટલી યંગ છોકરી આટલું ખાલી સત્સંગ સાંભળીને, એ બી આઈ થિંક શી સ્ટાર્ટેડ ફ્રોમ ધ કોરોના લોકડાઉન સ્ટાફ. 8 આપણે જે રફલી 9 મહિના કે જે થયું હોય, તો એ 8-9 મહિનામાં આટલું બધું એને કેચઅપ કરી લીધું. તો ઇટ્સ વેરી ગ્રેટ એમ. અને આપણે બધાએ કરેલું છે ફોર દેટ મેટર. એટલે સંભાવ્ય નિકાલ એટલા માટે આઈ એમ લિટલ ધીસ થિંગ, કારણ કે વ્યવહારમાં આ આજ્ઞા બહુ જ હેલ્પિંગ છે, વેરી ઇફેક્ટિવ. આમ તરત અસર કરે. જે માની લીધું ટોફીઝનું મને ઈચ્છા થઈ અને મળી ગયું. મારી બેબી, મારા હસબન્ડને કેવું હતું કે રૂબલી ના વાત કરતો થઈ ગયું. અને એવા તો મને બી અનુભવ થયા છે. એટલે આ બધા અનુભવ તમને લોકોને બી થાય, એકબીજાનું સાંભળીને બી થાય. તો વ્યવહારમાં તમે યંગ છો એટલે વ્યવહાર તમારે ફૂલ રહેવાનો, વિથ ફેમિલી, વિથ ઓફિસ પીપલ, વિથ હાઉસ પીપલ. એમાં આ જો વણાઈ જાય ને તો એ વ્યવહાર વિલ ફ્લો વેરી સ્મૂથલી. સ્મૂથલી વ્યવહાર, વિતરાગતા આખી રહેશે. અને તમને તો રહેશે જ, તમારા સામેવાળા ઓપોઝિટ પાર્ટી જેની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરો છો એને બી એટલી બધી સુંદર અસર થશે. જે આ થયું, જે હમણાં શ્રેય કીધું ને કે હું એના એકદમ શાંત રહ્યો, એને બહુ રૂડલી વાત કરી, અહીંયા બેસો, આમ ના બેસો, તમે હમણાં જ લઈ આવો 4 વાગ્યા પહેલા, 4:15 બંધ કરવાનું છે, પછી તમે અંગૂઠા આવા છે. એને એટલા બધા ઇન્સલ્ટ કર્યા છતાંય શાંત રહ્યો. તો એના પર અસર થઈ કે આ કઈ જુદો માણસ છે. એટલે એ ઠંડો થયો. સી ધ પોઈન્ટ. એના એક્સપિરિયન્સમાં બહુ મોટી વાત કરી એને. અને એ જતા જતા બહુ વિનયથી વાત કરીને ગયો. એટલે આપણે જે સંયમમાં રહીએ છીએ એનો પડઘો ઇન્ડિરેક્ટલી સામે પડે છે અને એ માણસ પણ ઠંડો થાય છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સર. નહીં તો આપણે જરા ઉગ્ર થાય, એ ઉગ્ર તો એટલે ઘરે જશું તો આપણું મન બી અંદર કટર ફટર કરતું રહેશે. પણ અહીંયા આપણે શાંત, બોલો શાંત. નેક્સ્ટ ટાઈમ એ શાંતિથી વાત બી કરશે. નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે આ શ્રેય જશે ફિંગરપ્રિન્ટ માટે, આમ મને બહુ જ વિશ્વાસ છે, ઓલો માણસ બહુ રિસ્પેક્ટથી વાત કરશે કે આ માણસ જુદો છે, આની સાથે મારે લગર વગર ના બોલે. બીજા બધા સાથે હું યુઝ ટુ થઈ ગયું અને આલું બોલવાનું, એટલે આની સાથે બોલી નાખે રૂડલી. અહીંયા એને સંયમ આવશે જ, બીકોઝ એ આપણો પ્રભાવ પડે છે સાહેબ. દાદા કે જે ક્રોધ ના કરે એનો વધારે પ્રભાવ પડે ક્રોધ કરનાર કરતા. એટલે આને બીજું, આવા તારા સંયમના અનુભવ થાય એટલે તે એક જગ્યા પર આમ સંયમ રહ્યો, ક્રોધ થવાની જગ્યાએ ક્રોધ થવા ના દીધો. ડબલ સંયમ ઉભો થાય. 2 વાર ક્રોધ ન કરવાની શક્તિ પડે.
2 વાર કરે તો 4 વાર ખીલે. એમ કરીશ ને તો એટલી બધી તારામાં સંયમની શક્તિ ખીલી જશે ને કે એફર્ટલેસલી થઈ જશે. એન્ડ તારું તો થશે જ, પણ તું જેની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરીશ એને બી સારું લાગશે એન્ડ દે વિલ રિમેમ્બર યુ. એટલે રિમેમ્બર માટે નહીં, પણ આખું એક આદર્શ વ્યવહારની એક સુગંધ ફેલાય. એટલે આ એ બહુ બધી રીતે નાનું આમ કહી દીધું, પણ એના રેમિફિકેશન્સ, એના પડઘા બહુ મોટા છે, બહુ મોટા છે. એટલે ચલો ચોથી આજ્ઞા પર મને એમ થાય કે હજી શોખ અનુભવ શેરિંગ થાય તો એકબીજા પાસે શીખવા તો મળે, ભલે કોકનું મીડિયમ હોય પણ શીખવા મળે. સો વન ગો વી કીપ બધા ચોથી આજ્ઞા, અને પેરેલલી બધા થોડી તૈયારી કરજો કે સન્ડે આફ્ટર નેક્સ્ટ સન્ડે summary of experiences. Yeah, one of the things I would like to add in the summary, start thinking your relationship with file 1, 2, 3, 4 or 5. You know, how you perceived that a few months ago, 4 or 5 months ago, and now you're perceiving this. That will give you a good insight to check our battle, to check ourselves, how much is improving. Next time, Jinal will start with you, okay? Next Sunday. So at least we have. Yes, sir. And then Rajan will, thank you, Rajan, will be also there. Rajan is already volunteer. So we have two. We'll start with Jinal and Rajan next time. Okay? Anything else, Deepakanandji, you want to add? And then otherwise you can do 3 months afterwards. કે સંભાવે નિકાલ ના માટે એલેબોરેટ આવી રીતે કરેલું છે. પ્રાપ્ત સંજોગોનો સુમેળ સાધી સંભાવે નિકાલ કરવા. એટલે એ સંભાવે નિકાલમાં સુમેળ પણ જોઈએ અને સંભાવે નિકાલ પણ છે. સુમેળ એટલે બહારની સિચ્યુએશનમાં આપણું એડજસ્ટમેન્ટ, એટલે એના લેવલે આવવાનું ને એ બધું. અને સંભાવે નિકાલનો મતલબ શું કે તમે એમાં વિતરાગ ભાવે અંદર રહો છો અને બહાર તમારું બેલેન્સ છે. એટલે મારાપણા તમને ડ્રેગ ના કરી જાય, એ આખો એનો હેતુ છે. એટલે બંને પાર્ટ જરૂરી છે, બહારનું એડજસ્ટમેન્ટ અને અંદરનું સેપરેશન, જેથી કરીને આપણને અસર ના થાય, મારાપણું આપણને ડ્રેગ ના કરી જાય. અને બીજી એક વાત, દરેક સંજોગ, you name it, every happening, એ ઇગ્નોરન્સ, ભ્રાંતિનું પરિણામ છે. એટલે જ્યારે એનું બીજ પડેલું ને ત્યારે ભયંકર તન્મય આકાર પરિણામ હતા, માટે કર્મનું બીજ પડેલું. એટલે આજે જ્યારે એનું પરિણામ આવે ને ત્યારે એ તન્મય આકાર જેવું લાગે પણ છે નહીં. એને કદાચ ઇન્ટરેક્ટિવ કોન્વર્સેશનમાં તન્મય આકાર જ બોલાય, પણ એ આભાસ પરિણામ છે. આજે ભાષે છે, કારણ કે તન્મય આકારમાં બીજ પડે, આભાસમાં બીજ નહીં પડે, અસર થાય અને સંભાવ નિકાલ ના થાય. એટલે માટે એના માટે બહુ સરસ કીધું કે એ જે અંદર કરાવવા માટે અંદર એકદમ રેડી છે, એને જ ઉદય પરિણામ કહે છે, કે ઉદયનો ફોર્સ કહે. એટલે એની સામે આપણો નિશ્ચય પ્રોએક્ટિવ પુરુષાર્થ રૂપે નિશ્ચય નહીં હોય તો એ આભાસ પરિણામ આપણને ડ્રેગ કરી જ જાય. એટલે જેટલી ભૂલ થયેલી છે ને એ તમે ઓબ્ઝર્વ કરશો ને તો આપણો જે પ્રોએક્ટિવ પુરુષાર્થ જોઈએ છે ને, આગળની પહેલે કરેલી પ્રાર્થના, નિશ્ચય, એ કશે ને કશે આપણે લેક કરેલું છે, સ્કીપ થયેલું છે, અને માટે એ બગડેલું. એટલે પછી આપણે આ થયા પછી એટલે આપણું એ આખું લૂપ પાછું ચાલુ થાય. એટલે જેમ કે કોઈને મળવા પહેલા મારું આ ગોઠવણી ના થઈ તો અસર થઈ ગઈ, એટલે બગડ્યું. એટલે પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ મળવા મને ખબર પડે અમને મળવાનું છે ને, એટલે મારું અંદરથી આ પ્રોએક્ટિવ ડિસિઝન આવી જ જાય, અને શું બનેલું એનું એડજસ્ટમેન્ટ અંદરથી હમણાંથી જ થઈ જાય, અને તો જ એનું રિઝલ્ટ આવે. નહીં તો અંદરના પરિણામ એ પાછા આપણને ધકેલે એવા જ છે. એટલા માટે ચેતવા કીધું છે,
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક મિનિટ, આપણે પ્રિયા, તું ઘણા વખતે આવી છે. હોપફુલી યુ કેન કમ નેક્સ્ટ સન્ડે એન્ડ શેર થોડો તારો એક્સપિરિયન્સ સંભાવનિકા. પ્રિયા, સુરત. એકચ્યુઅલી એવું હોય તો કે તારી વાત. She is રિક્વેસ્ટ. પ્રેગ્નેન્ટ, એટલે તારી હેલ્થ પ્રમાણે તું નક્કી કરજે. હા, ઓકે ઓકે. એનું હમણાં જ ઓલું ફંક્શન કંઈ કર્યું, ઓલું એને કામરેજ 4 રસ્તા પર બધાનું સરસ સત્સંગનું આયોજન કર્યું, આપતું ને બધું. ઓકે. પણ આઈ લીવ ઇટ ટુ યુ, ચોઇસ ઇઝ યોર્સ. યોર રિક્વેસ્ટ. એવું પૂછે કે મને શું કીધું, સંભળાયું નહીં ક્લિયરલી. રજનીકાંત અંકલે શું કીધું એ સમજાયું નહીં એમ. હા, મેં કહ્યું કે જો પ્રિયા આવી ઘણા વખતે પણ ચાન્સ મળે થોડું સાંભળ્યું તો સંભાવનિકાનો નેક્સ્ટ સન્ડે તારો એક્સપિરિયન્સ ટાઈમ મળે સંજોગ પ્રમાણે હોય તો યુ વેલકમ. ચોક્કસ. થેન્ક યુ. દીપકાનજી, ત્રિમંત્ર બોલાવો અને એવરીબડી કેન જોઈન. 1 minute before ત્રિમંત્ર. ફાઇલનો ઉપયોગ, વર્ડ ફાઇલનો ઉપયોગ કન્વર્સેશનમાં ના થાય તો બહુ સારું. When you are referring to someone, then please don't refer as file, but whatever is the relation, you can name the relation. કારણ કે ફાઇલ એ સમજવા માટે છે, બહાર બોલવા માટે નથી. એટલે ફાઇલનું આપણને રિસ્પોન્સિબિલિટી ખબર પડે એટલા માટે આ ફાઇલ છે કરીને સમજણ રૂપે રાખવા દીધું છે. આ મારી ફાઇલ નંબર 3 છે ને આ ફાઇલ નંબર 50 છે ને આ ફાઇલ નંબર 25 છે, એ રીતે નહીં. આઈ મીન એની આપણને અંદર જાગૃતિ વધે એટલા માટે. કારણ કે આ બોલવામાં આપણે ઇઝીલી ક્લિક થઈ જાય, પણ અંદર રાખવું પુરુષાર્થ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. પંચ નમુકારો. એસો પંચ નમુકારો. વપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌને. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. પરમં હવૈ મંગલમ. પડમં હવે મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.